So the second factor that affects the value of G is change with the height. And before we start with the explanation that why value of G changes with the height, let us take a look at the chart. In that chart, you can see 3 columns are given. In first column, different places are given, starting from surface of at sea level and up to communication or height of communication satellite. In second column, height of that place from the center of Earth is given. And in third column, the value of G, acceleration due to gravity, it is given in third column. So if you observe that chart carefully, you can see this value of G is maximum when that object is at the surface of Earth, and that value is 9.8 meter per second square. And slowly when height starts increasing, that value start decreasing, and finally when you reach at the height of communication satellite, that is 35,700 kilometer. At that place, value of G is minimum and it becomes 0.225 meter per second square. So now let us see why this happens. To understand this, take a look at this diagram. This is our Earth. This is the radius of Earth, that is 6,400 kilometer. Now here, actually it is not possible, it may be difficult for you to see, but somewhere here, imagine there is Mount Everest. Height of Mount Everest is 8,800 meter. Precisely speaking, अगदी अचूकपणे सांगायचं झालं तर 8,848 मीटर ही त्याची हाईट आहे. बट राऊंड फिगर लेट अस टेक इट 9 किलोमीटर्स, कारण का 1000 मीटर म्हणजे 1 किलोमीटर. मग आपण जर 8,800 मीटर घेणार असू तर किती किलोमीटर झाले? आपण रफली 9 किलोमीटर घेऊया. अँड थर्ड here at the height of 37,700 kilometers where communication satellites are present. So one at the height of satellite, second at the height of or at the top of Mount Everest, and third at the sea level. Let us try to find out what will be the value of G at these 3 places, and let us start with our first point, that is at the sea level. So first, capital G into capital M, mass of Earth, and instead of R, I am going to take square of 6,400 kilometer. Why? Because that is the radius. And here this value becomes 9.8 meter per second square. आता ज्यावेळी आपण माउंट एव्हरेस्टच्या टॉपला जाणार आणि तिकडे आपण G ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करण्याचा प्रयत्न करणार, त्यावेळी आपल्याला या 6,400 किलोमीटर मध्ये अजून 9 किलोमीटर वाढवायचे आहे. कारण का 9 किलोमीटर हा सरफेस पासून उंचावर आहे. पण आता तुम्ही ठरवा की या 6,400 किलोमीटर मध्ये अजून 9 किलोमीटर वाढले तर या G च्या व्हॅल्यू मध्ये, G सरफेसला 9.8 आहे, तिकडे काय फारसा मोठा फरक पडणार आहे का? अर्थातच नाही पडणार आहे. हा फरक अतिशय कमी असणार आहे. इन इंग्लिश विच इज कॉल्ड एज नेग्लिजिबल. अँड दॅट इज वाय ऑन माउंट एव्हरेस्ट ऑल्सो दिस व्हॅल्यू ऑफ G इज ऑलमोस्ट 9.8 meter per second square. But now in third example, at the height of communication satellite, which is at the height of 37,700 kilometer. आता तुम्हाला काय करावं लागणार? ही टर्म कॉन्स्टंटच राहणार आहे. पण इकडे रेडियस ऑफ अर्थ, दॅट इज 6,400 किलोमीटर, या रेडियस मध्ये तुम्हाला एक व्हॅल्यू ऍड करावी लागणार, ती म्हणजे त्या सॅटेलाइटची सरफेस पासूनची हाईट जी आहे 37,700 किलोमीटर. आता मात्र या फॅक्टरने ज्यावेळी तुम्ही या दोघांच्या प्रॉडक्टला भागणार त्यावेळी मात्र नक्कीच भागाकार काय येणार आहे? कमी येणार आहे. And it will be around 0.225 meter per second square. That means when the distance between that object and center of Earth will start increasing, as per the inverse law, this value of G will start decreasing and it will become 0.0225 meter per second square. आणि आता तुम्ही कल्पना करायची की हा ऑब्जेक्ट जर आपण अर्थ पासून इन्फानाइट अंतरावर घेऊन गेलो, इन्फानाइट म्हणजे अगदी अनंत अंतरावर घेऊन गेलो, तर आता मला सांगा काय येणार आहे? सांगा बघूया. ही व्हॅल्यू खूपच वाढणार आणि त्यामुळे जवळपास G ची व्हॅल्यू ही काय येणार आहे? सांगा बघूया. 0 येणार आहे. सो हिअर यू हॅव टू रिमेंबर, व्हेन वी टेक एनी ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, value of G will start decreasing and finally at an infinite distance from Earth the value of G will become 0. And third and final factor that affects the value of G is change with the depth. So to understand how the value of G changes with the depth, let us consider this diagram and let us consider 2 points. Point A is exactly on the surface of Earth, and that is why for this point
the value of R will be 6,400 kilometer, and point B is situated below 1,000 kilometer from the surface of Earth. म्हणजे पॉइंट बी जो आहे हा सरफेस पासून 1,000 किलोमीटर खोलीवर आहे, and that is why the value of R at this point will be 5,400 किलोमीटर. कसं ते तुमच्या लक्षात आलेलं असेल, कारण का या 6,400 मधून आपल्याला 1,000 वजा करून टाकायचे आहे. So this will be the value of R. Now let us try to find out what will be the value of G at point A and point B. Number one, while calculating the value of G at point A, all values will be usual. G, universal gravitational constant, M, mass of Earth, and R will be 6,400 kilometer, and this value will around 9.8 meter per second square. But when we will calculate the value of G at point B, there will be little change. Here, the value of R is less than value of R at the surface of Earth. म्हणजे ही जी व्हॅल्यू आहे R ची व्हॅल्यू ही आता काय झालेली आहे, कमी झाली आहे. आता इकडे थोडासा गोंधळाचा भाग आहे. आपण पहिल्या दोन फॅक्टर मध्ये काय शिकलो, मी तुम्हाला काय सांगितलं की ज्यावेळी या R ची व्हॅल्यू कमी होत जाते त्यावेळी G ची व्हॅल्यू काय होते, वाढते. आणि त्या दोन रूल नुसार इथे सुद्धा काय झालं पाहिजे, तर R ची व्हॅल्यू कमी झाली आहे, त्यामुळे बी पॉइंटला G ची व्हॅल्यू कशी असली पाहिजे, जास्त असली पाहिजे. पण प्रत्यक्षात असं होत नाही. आता कारण असं आहे that when you are considering point B, at that time you have to consider only this much mass of the earth. ज्यावेळी आपण G ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करतो त्यावेळी आपण फक्त त्या पॉइंटच्या खाली जे काय मास आहे एखाद्या प्लॅनेटचं किंवा अर्थचं, आपण फक्त तेवढंच मास कन्सिडर करू शकतो. त्याच्या वरचं मास आता आपल्याला कन्सिडर करायचं नाही. त्यामुळे जर आपण बी पॉइंट कन्सिडर केला तर आपण अर्थचं फक्त एवढं मास कन्सिडर करणार, अँड दॅट इज वाय दिस व्हॅल्यू ऑफ एम इट विल डिक्रीज, अँड ॲट द सेम टाइम व्हॅल्यू ऑफ आर इट विल ऑल्सो बिकम लेस. अँड बिकॉज इन द व्हॅल्यू ऑफ एम मास अँड आर, this whole after calculation this whole answer it will also become less, and value of G will be less as compared to the value of G on surface of Earth. म्हणजे अर्थच्या सरफेसवर आपण अर्थचं पूर्णच्या पूर्ण मास कन्सिडर करणार आणि R 6,400 किलोमीटर असणार. पण ज्यावेळी तुम्ही सरफेसच्या खाली 1,000 किलोमीटर घेणार त्यावेळी तुम्ही अर्थचं फक्त एवढंच मास कन्सिडर करू शकता. म्हणजे M ची व्हॅल्यू कमी झाली आणि त्याचबरोबर R ची व्हॅल्यू ही सुद्धा कशी आहे, कमी आहे, 5,400 किलोमीटर. आणि त्यामुळे पूर्ण उत्तर सुद्धा या उत्तरापेक्षा म्हणजे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर पेक्षा कसं येणार आहे, कमी येणार आहे. And that is why when we start moving at depth, that means when we start moving towards the center of Earth, value of G starts becoming more and more less. And finally, when you reach at the center of Earth, आता तुम्ही जेव्हा या अर्थच्या सेंटरला पोहोचणार त्यावेळी G ची व्हॅल्यू किती असणार आहे, G ची व्हॅल्यू असणार आहे 0. म्हणजे इथे अजून एक आपल्याला गोष्ट कळलेली आहे की ज्यावेळी आपण सरफेस पासून वर जायला सुरुवात करतो त्यावेळी G ची व्हॅल्यू कमी होते आणि सगळ्यात शेवटी इन्फिनिट डिस्टन्सला ही G ची व्हॅल्यू होते 0. त्याचप्रमाणे तुम्ही ज्यावेळी अर्थच्या सेंटरच्या दिशेने मूव्ह व्हायला सुरुवात करता त्यावेळी सुद्धा G ची व्हॅल्यू काय होते, कमी होते. आणि सगळ्यात शेवटी ज्यावेळी तुम्ही त्या अर्थच्या सेंटरला पोहोचणार त्यावेळी G ची व्हॅल्यू सुद्धा किती असते, 0 असते. मग आता तुम्ही एक छोटीशी कल्पना करायची आहे, थोडीशी विचित्र आहे पण त्याचं उत्तर मी तुम्हाला सांगणार नाही, तुम्ही स्वतः त्याचं उत्तर शोधायचं आहे. अशी कल्पना करा की आपण या पृथ्वीवर इथून एक विहीर खाण्याला सुरुवात केली आणि ती विहीर अर्थच्या सेंटर मधून आरपार गेली आहे. जसा एखादा मणी असतो आणि त्या मण्याला जसं एक आरपार छिद्र असतं तसं आपण या छिद्र पाडलंय. इथे एक माणूस उभा राहिला आणि त्या माणसाने या विहिरीतून उडी मारली आतमध्ये. आता माझा प्रश्न असा आहे की ज्यावेळी हा माणूस त्या विहिरीतून आतमध्ये उडी मारणार त्यावेळी तो या बाजूने बाहेर पडणार का की नाही पडणार व नेमकं काय होणार याचं उत्तर आता तुम्ही स्वतः शोधायचं आहे. सो दॅट्स अबाउट द व्हॅल्यू ऑफ G and the different factors that affect the value of G.